continue to sing and rejoice, as we stand amazed in the presence of our God who loves us, who is faithful to us. Sing it out. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how marvelous, how wonderful. Song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. 내 뜻대로 마음 싣고 주 뜻대로 하소서. 날 위해 피땀을 흘려 주님 기도하셨네. 오 놀랍고 놀랍네. 영원히 찬양하리. 오 놀랍고 놀랍네. 나를 위한 그 사랑. When with the ransomed in glory, his face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen, amen. May we always lift a song of praise to him. This morning we're going to be thinking a lot about God's love, and it's something that we could never think enough about, because God has always just continued to show love to us. Even when we were sinners, Christ died for us. And that's what we sing about in this song. So let's worship our Lord, our Savior, who died for us. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. 주님의 권능을 이른 없이
ends in Him completes. Jesus died, my soul to see. My lips shall still be pleased. Oh, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Let's sing this out, let's praise them. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Jesus paid it all to Him I owe. Sin that left a crimson stain, He washed it. Sing that chorus again. Jesus paid it all. Oh, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as sin had left. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. 안녕하셨나요? 네, 이제 들어오네요. 감사합니다. 광고 말씀, 저기서 아직 광고를 아직 안 듣고 오셨죠? 광고 몇 가지 짧게 하도록 하겠습니다. 이번 주에 제이드 목사님을 보시지 못하셨을 거예요, 아직. 왜냐하면 지금 외할머니께서 저번 주에 좀 소천하시고, 그리고 오늘 이제 메모리얼 서비스 장례식 때문에 타주로 지금 다가 계십니다. 그래서 가족과 또 평안을 위해서 기도해 주시면 감사하겠고요. 그리고 다음 주 주일 점심에 스타팅 포인트 새신자 반이 시작이 됩니다. 그래서 2부 예배, 스페니시 예배를 끝나고 이곳에서 드리오니 좀 처음 오시는 분들은 스타팅 포인트 아직 듣지 않으신 분들은 오셔서 참석해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 계속 또 저를 위해서 기도해 주셔서 정말 감사합니다. 아버님께서 아직 병동에 계십니다. 조금 더 자세한 내용 업데이트가 되면은 계속해서 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀인 빌립보서 2장 1절부터 4절입니다. 1절부터 4절인데요. 오늘은 화면은 나오진 않을 거고요. 혹시 책으로나 성경책을 가지고 있으면 성경책을 여시고 아니면 핸드폰을 여셔서 빌립보서 2장 1절부터 4절 Philippians chapter 2 verse 1 through 4 한 목소리로 좀 읽고 시작을 하길 원합니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 동정심과 자비가 있거든 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어서 내 기쁨이 넘치게 해 주십시오. 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오. 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌보아 주십시오. 아멘. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다.
오늘도 주님의 성전에 나와 저희의 모든 죄를 회개하고 주님 앞에 나온 저희의 예배를 기뻐 받아주시고 이 자리에 세상의 무거운 짐진 자들의 짐을 내려놓게 하시고 서로 한 가족으로 한 몸으로 세워주셔서 각자의 은사들을 통해 서로를 위해 행하며 지낼 때에 주님께서 역사하셔서 우리의 삶의 목적을 깨달아 세상의 모든 어려움들을 이겨낼 수 있도록 허락해 주시옵소서. 오늘 말씀을 통해 우리의 삶의 목적을 다시 한번 확인하게 하시고 저의 삶이 주님께로 온전히 향할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 여러분, 루스터, 다들 아시죠? 이 루스터들이 서열 질서가 되게 강한 동물로 알려져 있습니다. 어떤 동물학자가 이 수탉이죠. 수탉을 100마리를 한 울타리에 집어넣었어요. 근데 약 3일 동안 피 터지게 서로 싸웠다고 합니다. 그리고 3일이 지나서야 싸움이 멈췄다고 합니다. 그 이유는 3일 동안 서열이 다 정해졌다고 해요. 이렇게 동물들의 서열 싸움과 영역 다툼은 어떻게 보면 생존 본능이죠. 동물은 생존과 생식을 위해서만 삽니다. 그래서 먹는 것 앞에서는 부모와 자식도 없어요. 오직 힘만 존재합니다. 그런데 휴머니즘 동물학 그 책을 읽어보신 분들이 계실 수 있습니다. 이 책을 보면요, 야생 닭은, 바깥에서 길러진 닭은 서열 질서가 강하지 않고 야생으로 자란 닭의 성질은 먹을 것을 함께 찾으러 다닌다고 해요. 그리고 식량을 발견하면 부른다고 합니다. 자기 가족들을. 울타리 안에서 키워진 닭들은 서열 질서가 강해서 만날 때마다 싸우는데 자유롭게 밖에서 자란 닭은 그 반대의 성향을 띄운다는 것이죠. 신기하게도 사람들도 비슷한 부분이 있지 않나요? 집안에서는 형제일지라도 주도권 같은 걸 잡기 위해서 싸우는 것을 볼 수 있지만 학교에 가서는 어떻죠? 만약 형제 중 한 명이 맞고 오거나 괴롭힘을 당하면은 다른 형제가 가만히 보고 있지 않고 서로를 보호해줍니다. 이게 정상이 아닐 수도 있지만요, 이게 정상입니다. 그리고 집안에 갇혀 있을 때는 형제들끼리 적이 될 수 있지만 밖으로 나오면은 또 많은 적들을 물리치기 위해서 같이 같은 편이 되기도 하죠. 특히 부모랑 이렇게 자식들끼리 편먹어서 부모를 이렇게 따돌릴 때도 있긴 한데요. 어찌 됐든 서로 잘 꽁짝이 맞을 때가 있습니다. 이러한 현상은 인간이 사는 공동체에서도 찾아볼 수 있습니다. 여러분, 정치인들도 여야로 나눠서 항상 싸우잖아요. 근데 전쟁이 나면 어떻게 하죠? 어찌 됐든 한 팀 돼서 나라를 위해서 싸우게 됩니다. 운동팀도 그래요. 운동팀도 자기가 선발로 뛰고 싶어서 열심히 서로 경쟁을 하면서 선발자리 위해서 싸우지만 다른 팀과 경기하면 어떻게 하죠? 같이 하나가 돼서 승리를 위해서 한 팀으로 뭉쳐서 서로 격려해주고 경기에 임합니다. 근데요, 신앙인들도 가끔 서열 의식의 종이 되어서 어떤 한 자리를 하기 위해 서로 이간질할 때도 있고 뒷담화할 때도 있지만 성교지에 나갈 때 아니면 부흥회 때나 이렇게 교회 큰 행사들을 준비하면 한 마음이 돼서 언제 싸운지도 모르고 함께 맡은 사역을 도우면서 하나 된 모습을 보는데요. 지금까지 예를 들은 상황들의 공통점들을 찾아보실 수 있으신가요? 공통점들이 자기를 위해서 생각을 할 때는 분열이 났는데 목적을 위해서 생각할 때는 하나가 된다는 거예요. 근데 이것이 빌립보 교회도 우리가 찾아볼 수 있습니다. 이 빌립보 교회에서도 개인주의가 되어가는 성도들이 목적을 잃어버리면서 분열이 되어지는 모습을 오늘 본문을 통해서 찾아볼 수 있는데요. 다시 한번 저희도 우리의 목적을 다시 한번 상기시켜 보시고 사랑으로 한 몸이 되어야 하는 공동체가 올바른 주된 목적을 향해 나아가고 있는지 확인해 보는 시간이 되길 원합니다. 오늘 보는 빌립보 교회도 서열 싸움이 있었는데 싸움이 일어난 이유는 처음에는 너무나 뚜렷한 목적이 있었지만 그 목적이 개인 목적이 되면서 잃어버렸어요. 그래서 오늘 본문을 통해서 우리가 하나가 되자는 이 시리즈 주제인 마지막 주입니다. 이 마지막 주에 우리의 진정한 주된 목적에 대해서 알아보고 어떤 목적을 가져야 되는지에 대해서 함께 좀 알아보도록 하겠습니다. 지난 3주 동안은 고린도전서 12장부터 13장을 통해서
저희 시리즈죠. 하나로 만들어진 우리라는 시리즈를 가지고 어떤 내용이었죠? 여러 지체들이 한 몸이 되고 또 다양한 은사, 각자 가진 은사를 가지고 하나가 되고 사랑으로 모든 것을 행함으로 연합을 강화하는 방법에 대해서 저희가 말했습니다. 그리고 오늘 보는 바울의 빌립보 교회를 보내는 편지를 보면서 이번 시리즈의 마지막 주제인 주된 목적을 통해 어떻게 연합을 강화해야 하는지에 대해서 좀 살펴보도록 하는데요. 다시 한번 이거 2장 1절부터 4절 한 번만 더 읽어보도록 하겠습니다. 너무나 중요한 장입니다. 이번에는 화면으로 준비되어 있으니까요. 한 절씩 돌아가면서 읽어보도록 하겠습니다. 제가 읽겠습니다. 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 동정심과 자비가 있거든 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어서 내 기쁨에 넘치게 해주십시오. 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오. 같이 읽겠습니다. 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌보아 주십시오. 어디서 많이 들어본 거 같지 않나요? 이 빌립보서 2장이 고린도전서 12장과 13장 저번 주에 본 주제들과 비슷한 것을 볼 수 있습니다. 그리스도 안에서 격려하라, 사랑하라, 위로하라, 성령의 교제를 하라. 한마음 한뜻이 되라고 말하는 거죠. 분명히 고린도 교회와 빌립보 교회는 다른 교회예요. 그런데 빌립보 교회에서도 고린도 교회와 비슷한 문제들이 있었기에 비슷한 주제를 가지고 바울이 지금 빌립보 교회에다 편지를 보내는 것입니다. 근데 어떤 목적으로 썼냐면 하나님께서 한 몸으로 세우셨으니 분열을 일으키지 말고 한 몸이 되어 사랑으로 사역을 하라는 것입니다. 하나가 되지 못해 분열이 되는 교회들이 정말 많이 있는 것 같지 않나요? 뭐 당연히 배경도 다르고요, 문화도 다르고요, 성숙도가 다른 죄인들이 모여서 새 가족이 되어보자, 하나가 되어보자 그러면은 당연히 문제가 일어날 수밖에 없겠죠. 근데 왜 문제들이 생길 수밖에 없을까요? 그 이유는 그리스도인이 주된 목적을 잃어버리고 자신의 유익을 먼저 생각했기 때문입니다. 예수님은 세상이 그리스도인을 구별할 수 있는 방법이 있다고 했어요. 어떤 건지 아세요? 이웃을 사랑하는지 아는지를 통해 알 수 있다고 했습니다. 다른 말로 하면 그리스도인이 되는 것은 쉬운 일이 아니에요. 쉽다고 하는 사람들은 제가 볼 때는 거짓말하는 것 같아요. 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 사랑하고자 마음먹어서 사람들을 사랑할 수가 없습니다. 사랑하는 척은 할 수 있겠죠. 모든 사람을 사랑할 수 있는 방법은 성령님이 함께 동행하실 때만, 예수님의 십자가의 사랑을 믿게 되어서 성령님의 도우심으로 누구든지 사랑할 수 있게 된다는 것을 명심하길 바랍니다. 그래서 성령님과 동행하는 사람들은 가만히 있지 않고요, 의도적으로 사랑을 실천하려고 해요. 저번 주 고린도 전서 13장 4절에서 7절 어떤 게 나오는지 아시죠? 15가지, 사랑의 15가지 방법을 실천하는 방법 배웠는데, 혹시라도 이번 한 주간 그 15가지 중에 하나라도 실천하신 분이 계시나요? 웃는 것도 뭐 사랑의 실천의 방법일 수도 있습니다. 저는 가정 예배를 좀 드리면서 각자 실천해보자는 것들이 있었어요. 애들을 이렇게 앉혀놓고. 근데 한 가지 공통적이게 실천해보자는 게 하나 있었습니다. 어떤 건지 아시나요? 오래 참고 인내를 해보자는 거였어요. 그래서 저희는 의도적으로 일주일 동안 인내를 실천해보기로 하고 돌아오는 주에 어떤 걸 경험했었는지 말해보려고 합니다. 좋은 간증이 나오면 다음 주에 좀 쉐어를 해볼게요. 여기서 중요한 것은 사랑은 혼자 실천할 수 없는 것뿐만 아니라 누군가 한 마음으로 함께 하지 않으면 내가 올바른 목적을 가지고 사랑을 해야 하는지를, 행하고 있는지를 알 수가 없다는 것이죠. 만약 여러 분 가운데서도 아직 사랑의 15가지 방법 중에 하나라도 실천을 못하셨다면 이곳에 계신 분들에게 먼저 실천을 의도적으로 해보시기 바랍니다. 그렇다고 일부 원하시는 분들만 표현하지 마시고 모든 분들에게 사랑을 실천하실 수 있는 성도님 되길 주님의 이름으로 축원합니다.
So we have the same themes here in Philippians as we have seen in Corinthians. Unity, same spirit, and same love. And then you will notice there is a one new aspect or word that we are going to look at today is like-minded. 오늘 빌립보서를 통해 살펴볼 것은 한 마음과 한 뜻에 대해서인데요. 한 마음과 한 뜻의 뜻이 의미하는 게 무엇인지 아시나요? 한 마음 한 뜻 된다. 모두가 똑같이 생각을 해야 된다는 건가요? 아니요. 우리 모두가 모든 문제에 대해 동의하거나 모든 것에 대해 같은 의견을 가져야 한다는 의미가 아닙니다. 한 마음 한 뜻이 의미하는 것은 같은 성령과 여러 지체가 하나가 된 몸, 그리고 한 목적을 향해 함께 걷고 있다는 것을 말하고 있는 거예요. 우리들을 다 다르게 지으시고 다 다른 은사를 주셨지만 그리스도 안에서 새로운 피조물이 된 우리는 한 몸 한 뜻으로 살아야 된다는 것입니다. 그렇다면 교회로서 우리에게 주시는 공통적으로 주시는 주된 목적은 무엇일까요? 물론 교회가 존재하는데 여러 가지 이유가 있어요. 또 목적이 있습니다. 여러 지역에서 교회가 세워짐으로 그 주변에 좋은 일도 있고요. 많은 축복과 열매도 맺기도 합니다. 그렇다면 저희는 이 교회를 통해서 좋은 인연도 만들고 좋은 공동체를 경험하기 원하는데 그런데 이것이 목표인가요? 아니면 목적인가요? 다른 예를 들어서 저희는 서로에게 도움을 주기 원합니다. 그리고 서로의 도움을 통해서 많은 필요를 실질적으로 받게 될 텐데 이것이 목표인가요? 아니면 목적인가요? 또 다른 예를 들자면 저희는 교회에서 설교를 통해서 격려와 도전을 받기 원하실 텐데요. 이것이 교회의 목표인가요? 아니면 목적인가요? 이 모든 예들이 교회가 건강히 세워지는데 당연히 필요하고 좋은 것들입니다. 건강한 교회가 되기 위해서는 이 예를 든 것보다 더 많이 있을 거예요. 하지만 제가 배운 것과 이 성경책에서 통해 바울이 말하는 주된 목적은 예수님에 대한 좋은 소식을 세상에 전하는 것에 있다는 것입니다. 그것이 목적이 되어야 된다는 것입니다. 그렇게 하려면 저희 모두에게 명확한 가르침이 필요하고 올바른 신학을 갖고 복음을 나눌 수 있어야 돼요. 올바른 신학이 중요하죠. 이것이 너무나 중요한데 많은 사람들이 준비가 안 돼 있더라고요. 제가 신학교 처음 들어갔습니다. 처음 들어갔을 때 첫 클래스 들었는데 첫 번째 프로젝트가 3분 안에 복음을 전하는 비디오를 만들어서 제출하는 거였어요. 처음에 너무나 쉽게 생각했어요. 3분이야 충분히 쉽게 하겠지. 그런데 3분 안에 전하기 위해서 정말 많은 기도와 준비가 필요했습니다. 근데 더 놀라운 게 뭔지 아세요? 그 3분 복음을 준비하고 나서 그것을 저도 모르게 사용할 때가 생긴다는 거예요. 바로 기회가 오더라고요. 그러니 여러분들도 복음을 전하기 위한 3분 메시지를 기도로 준비해 보시길 바랍니다. 분명히 주님께서 그 준비한 것을 통해서 사용하시는 것을 경험하실 것입니다. 아멘? 네, 아멘을 응답하신 분들은 꼭 준비해 보시기 바랍니다. 저희는 복음을 중심으로 한 튼튼한 공동체를 함께 만들어야 합니다. 하나가 되고 사랑해야겠죠. 그렇게 하려면 더 많은 사람들을 건강한 교회로 초청해 가족이 되어야 합니다. 또 저희는 온 마음과 뜻을 다해 예배를 드리려고 합니다. 그렇게 하려면 함께 예배하는 자들을 더 만들어야 합니다. 이 그렇게 하려면 단어를 꼭 기억하셔서 말씀을 통해 배우고 함께 예배드리고 사랑의 공동체를 만들어서 적어도 그리니스 성도님들은 복음을 언제나 어디서나 전할 수 있는 주님의 용사가 되길 바랍니다. 또 교회의 목적인 복음을 우리는 이미 가져서 전하는 것이 쉽다고 생각해요. 복음만 알면 이제 3분짜리 준비했으면 이제 언제 어디서나 복음을 쉽게 전할 수 있겠지. 바울의 삶 한번 살펴볼까요? 바울은요 이 복음을 갖고 새로운 곳으로 갔어요. 그리고 새로운 민족을 찾고 새로운 문화에 이 복음의 씨앗을 심기 시작했습니다.
근데요, 이 복음을 전하러 갈 때마다 어떤 일이 생겼죠? 배가 파손되고 사람들에게 맞고 사람들에게 손가락질하고. 복음을 전하기 위해서는 바울은 물불 가리지 않고 전했습니다. 그 이유는 바울은 그리스도인의 삶과 교회의 목적을 저수지가 아닌 강처럼 생각하기 때문이에요. 저수지가 돼서는 안 됩니다. 강처럼 흘러야 복음이 되는 것입니다. I have a little story for you. It's actually a joke, but I have a mixed feeling about pastors telling jokes in sermons. So think of this as a like parable or short story. 여러분을 위해 짧은 스토리가 있는데요. 어떤 설교에서는 이걸 농담처럼 이야기할 수 있지만 저에게는 어떻게 이런 비유로 좀 들려지더라고요. 한번 나눠보겠습니다. A very rich man was determined to give his mother a birthday present that would outshine all the others. Something special. He read of a bird that had a vocabulary of 4,000 words, could speak in many languages, and could sing multiple songs. He immediately bought the bird for $50,000 and had it delivered to his mother. 또 한 부자들이 어머니에게 다른 어떤 것보다 가장 값싸고 특별한 생일 선물을 주기로 결심했어요. 그리고 그는 4,000단어의 어휘를 가지고 다양한 언어로 말할 수 있는 영어로 말할 수 있고 또 뭐 오페라나 노래를 부를 수 있는 새를 찾아서 그 새를 5만 불에 사서 어머니에게 배달을 시켜드렸습니다. The next week, he called to see if she had received the bird, and he asked, "What did you think of the bird?" 그 다음 주에 부자들이 어머니가 새를 받았는지 확인하기 위해서 전화를 걸어서 어머니, 새에 대해서 어떻게 생각하세요? 라고 물었습니다. 그랬더니 she replied, 뭐라고 말할게요? It was very delicious. 어머니가 말씀하기를 아주 맛있었다라고 했습니다. If you think about it, a church that has a self-centered purpose is a lot like the mother in the story. A church that consumes the gospel and doesn't display it or share it is a lot like the mother in the story. It's a fundamental misunderstanding of the purpose for which the gift was given. 이 스토리를 생각해 보시면 이기적인 목적을 가진 교회는 이 이야기 속에 어머니와 많이 닮았어요. 복음을 드러내거나 나누지 않는 교회의 이야기 속에 어머니와 많이 닮아 있습니다. 그 이유는 선물을 주신 목적에 대한 근본적인 오해가 있어서인 거예요. We have been given an incredible gift in the gospel, right? 저희는 복음 안에서 각각 다 다른 은사를 받았습니다. 맞나요? While we were still sinners, Christ died for us, and not because we were good, but because God is good. As an expression of His goodness and love, He offers us new life and a new relationship with Him through the person and work of Jesus Christ. And this isn't something we deserve to have to work for, to earn, but we simply take hold of it by faith. This is good news. 우리가 아직 죄인이었을 때 예수님께서 우리를 위해 죽으셨습니다. 저희가 선에서가 구원을 받은 것이 아니라 하나님이 선하시기 때문에 그분의 선하심과 사랑의 표현을 예수 그리스도의 인격과 사역을 통해 우리에게 새로운 삶과 하나님과의 그 막혔던 담을 허무시고 우리를 구원하신 것입니다. 우리가 구원을 받을 수 있는 자격이 어떻게 있거나 어떻게 노력을 받아서 받는 것이 아니라 어느 누구도 받을 자격이 없지만 오직 믿음으로만 받을 수 있어요. 이것이 우리에게 주신 좋은 소식입니다. 저희는 이제 새 생명을 얻었고 저희 삶에 하나님의 영이 있고 가족 같은 공동체가 있어서 격려와 사랑이 있기에 나를 사랑하시는 하나님이 계신다는 놀라운 진리를 경험할 수 있게 된 것 또한 좋은 소식입니다. This is good news is intent to be shared. 이 좋은 소식은 누군가에게 나누기 위해 있는 거예요. We can't be it was delicious Christian. 저희는 그리스도인들이 그저 맛있다고만 할 수는 없습니다. We don't want to be an it was delicious church. 우리는 맛있다는 교회가 되지 않기를 바랍니다.
Our mission as a church is to make mobilized disciples that is a solid and unchanging. 교회로서 우리의 변하지 않는 사명은 제자를 만들고 제자를 보내는 것에 있어요. 이것이 예수님이 우리에게 주신 주된 목적이자 지상 명령입니다. 그래서 이 명령을 가지고 저희 장로님들과 함께 지난 한 해 동안 코비드를 지나가면서 어떻게 해야 교회가 더 하나가 되는지, 또 어떻게 해야지 이렇게 계속 건강하고 성장할 수 있는지를 앞으로 몇 년 동안 어떤 것을 강조해야 하는지 대해서 많은 기도와 준비를 했습니다. 그래서 저기 왼쪽에 보시면은 2025년 4가지의 사항을 제안하게 되었습니다. 그리고 지금 1번부터 4번까지 한 달 동안 우리는 하나 되는 교회라는 시리즈로 계속 나아가는데요. 첫 번째가 strengthening in our unity, 우리의 단결을 강화합니다. investing in the next generation, 차세대를 위해 투자를 하고 developing leaders, 리더 개발을 하고 있고요. 그리고 오늘 볼 것은 and the fourth one is about reach the unchurched. 오늘은 네 번째인 불신자들을 전도하는 것에 대해 나누려고 합니다. 불신자, unchurched. 이 말의 의미는 저는 이렇게 좀 요약해봤습니다. 한때 교회는 다녔지만 더 이상 다니지 않는 사람들. 어렸을 땐 교회는 다녔지만 성인이 돼서나 아니면 대학교를 들어가면서 집을 떠나면서 같이 교회를 떠난 사람들. 아니면 코비드 팬데믹 동안 떠난 사람들. 아니면 교회에서 상처를 받았거나 시험을 받아 떠난 사람들. 혹은 영적으로 호기심이 많아서 복음은 들어보긴 했지만 행함이 없는 믿음을 가지고 있는 사람들을 우리는 불신자, unchurched라고 말하는데요. 이분들은 아직 죄인이고 예수님을 믿지 않는 사람들입니다. 그래서 우리 모두는 그들을 사랑으로 품어야 하고 전도해야 되는 사명을 가지고 있는 것입니다. We want to be a church and a people whose common purpose is to let the good news of Jesus flow like a river out of the service and out of the building and out of the lives and out of the mouth and into our neighbors and into our friendship and into our communities and workplace. 저는 저희 모든 교인들이 이 좋은 소식이 이 복음을 교회 안에서만 가두지 말고 교회 밖으로 이웃들에게 전해지는 목적을 갖기를 바랍니다. 더 바라기는 여러분들이 교회의 목적이 잘못 사용하는 은사 때문에 오해를 받거나 오해를 하거나 상처를 받아서 새를 먹는 교인이 안 되고 복음을 전할 때 찬양하며 그리고 주변 사람들에게 이야기할 수 있는 교인이 되길 바라고 그것을 위해서 저희는 계속해서 기도할 것입니다. 라틴어에 이런 단어가 있습니다. 제 발음이 계속 안 좋지만 라틴어까지 발음을 해야 되네요. Incurvatus in se. Incurvatus in se. 신학적인 문구인데요. 어떤 뜻이냐면 자기 자신을 향해 안으로 굽은 팔이 될 수 있고 삶이 될 수 있고 bend or curve in on yourself. 좀 더 쉽게 설명하자면 내 자신과 내가 원하는 바람과 욕구를 채우는 게 가장 우선이 되는 사람이에요. 5세기 때 성 어거스틴이 죄와 죄인인 우리의 핵심 문제를 설명하기 위해 썼던 단어입니다. 그리고 인크라바투스 인세 같은 사람들은 온 세상이 자기 중심으로 돌아가기를 원하는 사람이에요. 그래서 가족이나 친구들한테 명령을 해서 내 중심으로 돌아가길 원하고요. 교회도 나와 나의 필요와 나의 목표를 중심으로 돌아가기를 원하는 사람들입니다. 저도 목사가 된 지 몇 년이 되지 않았습니다. 전체 신앙생활을 하면서 자기 중심적인 삶인지도 모르고 영적 성장을 위해 노력했던 것들이 기억이 납니다. 마음의 평화를 얻고 위로를 받고 싶어서 기도를 했고요. 성경이나 신학에 대해서 얘기할 때 창피하기 싫어서 더 공부를 하기도 했고요. 내 삶이 더 나아지고 상황이 나에게 편해질 수 있도록 그것을 위해서 성장하기 원했어요. 이런 삶이 인크라바투스 인세, 자기 자신을 향해 안으로 굽는 삶, 그런 삶이 아닐까요?
성장을 하기 위해 좋은 계획들이에요. 기도하고 공부하고 좋은 것들이죠. 하지만 이것이 잘못된 목적, 나를 향해 있는 목적일 때는 분열이 생기고 말 것입니다. 다시 말하면 무엇이든지 스스로 할 수 있다고 생각하고 노력을 한다면 그것의 목적은 나를 위한 내적인 목적이 된다는 것이죠. 하지만 예수님께서는 자신이 아닌 남을 위한 외적인 목적을 갖고 살도록 우리를 부르셨어요. 그래서 하나님이 저에게 주신 계명 중에 하나가 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것입니다. 그리고 예수님은 저에게 오셔서 직접 내 이웃과 내 몸과 같이 사랑하는 계명을 삶으로 실천하신 것을 우리에게 보여주시러 오신 거예요. 이것이 각 개인의 목적이자 모든 교회들이 가져야 할 주된 목적이어야 됩니다. 그리고 어떤 자세로 이 목적을 해야 하는지가 3, 4절에 나와 있습니다. 함께 한 번 더 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낫게 여기십시오. 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌보아 주십시오. 뭐라고 되어 있죠? 어떻게 시작하죠? 겸손한 마음으로 자기 일만 돌보지 말고 남의 다른 사람들 일도 돌보라고 했습니다. 이것이 올바른 목적을 행하는 자들의 기본적인 자세입니다. 그리고 이 목적을 행하는 사람들만이 예수님을 닮을 수 있는 삶을 살 수 있어요. 근데 그 예수님이 어떤 분이신지 아시나요? 2장 5절 11절입니다. 2장 5절부터 11절인데요. 제가 다 읽도록 하겠습니다. 이 말씀을 제가 읽을 때 생각하시면서 잘 따라가시면 감사하겠습니다. 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다. 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에서 죽기까지 하셨습니다. 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨습니다. 그리하여 하늘과 땅 위와 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하며 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다. 놀라운 신학의 메시지 아닙니까? 하나님의 아들로 모든 것을 다 누릴 수 있으셨을 텐데 그것들을 다 내려놓으시고 우리들을 하나님과 화해시키기 위해서 이 땅에 내려오신 이유를 설명하고 있는 거예요. 예수님은 자신이 살기 위해 이 땅에 오신 것이 아니라 저와 여러분을 위해서 십자가에서 죽으시러 이 땅에 오신 것입니다. 예수님은 바울이 이 교회와 저에게 구원을 주신 목적은 나 자신 내적인 것이 아니라 남을 위한 외적인 것으로 복음을 전하라는 것을 실천하라고 행하라고 말씀하는 거예요. 자, 형제자매 여러분, 저를 포함해서 우리 모두에게 값없는 은혜로 선물로 주어진 이 목적을 오해하거나 착각하시는 사람들이 많이 있습니다. 이 목적은 복음을 전하는 것이지만 뒤로 돌아보면은 내가 하고 싶을 때만 전하거나 내가 이야기하고 싶은 사람들한테만 전하거나 남을 위한 것이 아니라 내 마음이 편해지려고 하는 나를 위한 목적으로 바뀌어져 있을 때가 종종 있습니다. 그래서 우리는 하나님이 가장 우선이고 하나님만을 위해서 살겠다고 하지만 어느 하나 하나님만을 위해서가 아니라 다 나와 내 자신이 원하는 것들과 연결이 되어 있을 때가 있다는 것이죠. 우리의 머리는 신학을 알고 있기에 무엇을 해야 하는지 알고 있습니다. 하지만 마음으로 진리를 깨닫지 못했기 때문에 모든 것을 하나님을 위해서 한다, 무조건 하나님에 관한 것이 먼저이다 말은 하지만 뒤돌아보는 시간이 없다면, 확인할 수 없다면 삶의 목적지가 계속해서 분열로 이루게 된다는 것입니다.
자기 자신을 향해 안으로 굽은 삶, 인꾸라버트스인세. 우리의 현실 속의 삶은 계속해서 안으로 굽어지기가 쉬워요. 이것을 밖으로 펴기 위해선 우리는 계속해서 씨름을 해야 합니다. 그리고 우리에게 주어진 이 목적, 절대로 오해해서는 안 됩니다. 오해를 하는 순간 우리도 새를 먹고 말 것입니다. 이기적인 야망이나 허영심으로 아무 일도 하지 마시고 오직 겸손함으로 자신을 항상 남보다 낫게 여기고 개인의 유익이 아니라 남의 유익을 먼저 구하는 사람이 되길 원합니다. As we wrap up this morning, I have a couple things for you to think about. When we think about applying this, it's easy to think about behavioral change. What do I need to start or stop doing? 이 아침 설교를 마치면서 몇 가지 생각해 볼 것이 있습니다. 밖으로 굽은 삶을 사는 것에 대해 생각할 때 현재 나의 행동에 어떤 변화가 있어야 하는지, 그리고 바로 어떤 변화를 행할 수 있는지 무엇인지 먼저 생각해 보길 바랍니다. 우리의 행동과 말은 마음에서 나온다고 합니다. 우리가 행동의 변화를 주는 것보다 우리가 어떠한 자세의 변화를 가져야 하는지에 대해서 먼저 생각해 보시길 바랍니다. 이번 한 주간 내 자신을 뒤돌아볼 때 주된 목적이 나를 향해 굽어져 있는 것이 있더라면 한번 리스트를 적어보시고 회개하는 시간을 가지시길 바랍니다. 바로 그때 주님께서 깨달아서 우리를 용서하실 것이고 우리의 목적을 다시 한번 깨닫고 올바르게 행하게 해주시고 주님의 일하심을 경험하게 될 것입니다. Have I been at a was delicious Christian? Where can I let the gospel sing? 나는 맛있게 먹은 그리스도인이 되었습니까? 아니면 어디에서나 복음을 전하고 찬양할 수 있는 그리스도인이 되고 싶으십니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 주된 목적을 다시 한번 상기시켜 주시고 되돌아볼 수 있게 해주셔서 감사합니다. 저희는 너무나 연약하고 부족해서 저도 모르는 사이에 주님의 일을 감당한다고 하지만 뒤돌아보면 제 자신을 위해 일을 한 적이 있었음을 고백합니다. 죄송합니다. 잘못했습니다. 회개합니다. 용서해 주세요. 우리의 삶의 변화 가운데 저의 삶과 태도가 올바르게 변화가 되어서 주된 목적을 오해하지 않고 내 자신을 위해서가 아닌 이웃을 위해 살 수 있는 지혜와 능력을 허락하셔서 예수님께서 허락하신 삶을 감사함으로 살 수 있게 도와주시고 저희 그리니스 가족들이 사랑으로 하나 되고 성령의 은사로 한 몸을 이루어 세상에 어렵고 힘들고 주님을 떠나 있는 불신자들에게 복음을 전하여 하나님의 사랑을 나눌 수 있는 주님의 교회가 되게 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 함께 일어나셔서 찬양하시겠습니다. 주께 가까이 날 이끄소서. 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서. 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서. 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘만
만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. 주께 가까이 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서. 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 주께 가까이 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서. 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록. 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. 목마른 나의 영혼 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소. 목마른 나의 영혼 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. 고백하게 오는 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. 가겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 내주 교통 역사하심이 이 땅에 그리스도인의 몸된 교회로 오시고 십자가에 죽으사 부활하셔서 우리로 땅끝까지 이르러 복음 증거하라 말씀하신 주의 지상명령을 따라 성도가 성도를 낳고 교회가 교회를 낳는 이 거룩한 사역에 동참하며 주님 오실 때까지 거룩한 사역을 감당하기로 결단하고 다짐하고 큰 은혜 받은 사랑하는 모든 성도들 머리 위에 그리니스 교회와 이 땅의 모든 교회들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다.